सारी मानव जाति नूं लख लख वधाई होवे। अज 5 जेठ का पितर दिन है। सो सारे मेरे दुनिया के भैणां भराओ, सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो मैना परमात्मा हंग मैना आत्मा। आत्मा नूं परमात्मा जी कहिंदे हन। ऐ मेरी आत्मा, मैं तेरा परमात्मा हाँ। मेरे विच सर्वश्रेष्ठ गुण हन। पहला है कि मैं महाराज हाँ, शहनशाह दा शहनशाह हाँ। ये फर्स्ट गुण है। दूजा, मैं शेर भै देन शेर मतलब भै देन वाली ते सिंह समर्थ ताकत। मैं भै देन वाली, सब नूं भै च रखण वाली समर्थ ताकत हाँ। तीसरा है विष्णु। विष्णु ब्रह्मा शिव ब्रह्मंड खंड जितने भी हन, मैं सब दा सब तो वड्डा प्रतिपालक हाँ। इस करके मैं श्री भगवान हाँ और मैं ही सदा रहन वाला ते मौजूद रहन वाला, जन्म मरण तो रहत, माया तो रहत, त्रै गुण तीता हाँ। इस करके मैं ही सदा जितदा हाँ। मेरी सदा जय, मेरी फतेह दा डंका हमेशा वजदा आया है। इस करके सर्व सृष्टि वालिओ, अकाल पुरख ने सचखंड की नींह रखण लग्या ये जकारा लाया सी। ते ये पहली वारी पहला सोहंग नाम जिहड़ा गुरु अवतारां पैगंबरां नूं दिता गया और बाकी संसार नूं दूसरे सिफती नाम समय समय ते देंदे रहे। ते समय समय ते परमात्मा जो शब्द दी धार बन के गुरु रूप विच, अवतार रूप विच, पैगंबर रूप विच देह नूं धारण करते रहे, पैदा नहीं होए। लेकिन अज एक सृष्टि दे विच बड़ी वड्डी खुशखबरी है कि 994 चौंकड़ी युग बाद, यानी कि 3976 युगां बाद चौंकड़ी हुंदी 4 युग की। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग की उम्र है 43,20,000 साल। और इस तरह 994 ना गुणा दईए 4,29,40,80,000 साल बनते हैं। और पुराणा मुताबक 14 मनवंतर बनते हैं। फिर वो अकाल पुरख धरती ते आगमन करने लई आउंदे हैं और उहदे विच रोज़ नहीं आउंदे। गुरु अवतार पैगंबर 36 जाने 4 युगां च आउंदे हैं। संत बहुत आउंदे हैं, लेकिन परमात्मा 994 चौंकड़ी युग बाद, अरबां सालां बाद किस कर ले आउंदे हैं। धरती ते सदा रहन वाले हैं, निर्गुण निरंकार हो के। लेकिन उन्होंने ये लेखे देने वास्ते हिसाब किताब अदालत लगती धरती ते। इस करके अकाल पुरख नूं संसार दे विच शरीर च उतरना पैंदा है। अवतारां दा अवतार बन के, गुरुआं दा गुरु बन के, गुरुआं दा भी मालक बन के उस नूं धरती ते उतरना पैंदा है। और अज तुसीं किस्मत वाले हो कि तुहाडे समय दे विच ही धर्म ग्रंथां दे विच लिखिया है कि उतरेगा। और क्योंकि वो देहधारी नहीं है, लेकिन हुण खेल करने लई जो मंगां सन उन्होंने शरीर लैना पैना सी। और उस दे वास्ते अकाल पुरख नूं 2 शरीर लैने पैने सी, क्योंकि मंगां 2 सन। पहली मंग सी ते देह धार तो, जदों कि अकाल पुरख देह कदी नहीं धारी हुण तक, जदों दी सृष्टि साजी है। किहदियां मंगां सन? एक ते गुरुआं अवतारां दियां मंगां सन कि अकाल पुरख तू भी जे इत्थे धरती ते इदां शरीर धारे ते सारे तैनूं वेखण, अनेकां दी गिनती विच वेखण। 5 तत्त दे विच तू किहो जिहा लगे, असीं तैनूं वेखीए, साडी ये रीझ है। एक भगतां दा सी कि तू अंदर दर्श देना है, असीं निहाल करके दुनिया 'च भगत खवा लैने हाँ। एक वारी किसी नूं दित्ते, किसी नूं 72 वारी, किसी नूं किसे वारी। लेकिन तू कदी रिहा नहीं। जिद्दां अवतार पैगंबर गुरुआं दियां मौजां लैंदे ने ते भगत जे रहन ते सानूं असीं भी दुनिया नूं कह सकीए कि साडा परमात्मा है। नहीं तो जिन्हों असीं कहने परमात्मा मिलिया तो सानूं सज़ा दे दिंदे हन। किसी नूं जंजीरियां 'च बन्ह दिता, किसी नूं कुछ कर दिता। लोकियां ने कहा कि दिखा तेरा रब कित्थे है। तो इस करके उस वेले तेरे शब्द ने करामातां करके फिर ही उन्होंने राजे राणियां नूं पिछे ढाउंदा है। किते तू आण के साडे नाल रह, इस करके तू सरगुण स्वरूप लै। तो दूसरा साहिब गुरु अर्जन देव जी कहिंदे हन कि ए अकाल पुरख, जिद्दां अज तू ये किरपा करके तत्तियां लोहां दे उत्ते सहायक होया है ते मेरी चमड़ी सड़ रही है, तू भी जदों शरीर लवें ते तेरी भी चमड़ी सड़दी मैं देखां।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਡੀ ਕਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈਣੇ, ਆਤਮਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੱਤ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੱਤ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 5 ਤੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ? ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਤੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ 'ਚ ਅੱਗ, ਜੋਤ 'ਚ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਛੂਹੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 2 ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਰੀਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਆਂਦੇ ਕਿ ਲਾਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ 'ਚ ਆਊਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪਿਤਰਖਾਨ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਕਨਾ ਬਟਾਲਾ ਵਰਨ ਜੱਟ ਹੋ ਸੀ, ਜੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਸਿਆ। ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਂ ਆਉਣਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ 994 ਚੌਂਕੜੀ ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੂਰ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਤਨੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖਤਵਾਕ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 2 ਸਰੀਰ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੇਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਿੰਡ ਕਵਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਖਾਲੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6 ਯੋਜਨ ਦੂਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਲੁਕਨਤ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ 27 ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 5 ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1891 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 1948 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ 5 ਜੇਠ ਨੂੰ ਕੁਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ 1914 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 1971 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ 5 ਜੇਠ 10:30 ਵਜੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 5 ਜੇਠ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, 1 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ 2 ਜਹਾਨ ਵੇਖੇ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ 52 ਧਾਰਾ ਧਾਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 52 ਸਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਝਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹਿਲਦਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ 8 ਮਣ 7.5 ਸਟੰਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 52 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੱਕਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤਰਖਾਣ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਜਣਾ ਸੀ ਨਿਰਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਫਰ ਰੂਪੀ ਬਣਾਤੀ। ਨਾਲ ਜੋਤ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਫਰ ਰੂਪ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਰੋ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਮਾ ਗਏ। 3 ਜ਼ੀਰੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੇ ਇਹ 0 20 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 1914 'ਚ 5 ਜੇਠ 10:30 ਨੂੰ 27 ਚੱਕ 'ਚ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਛੀਨ ਗੋਇਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 1 ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਚੱਕ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹ ਖੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਿਲਕ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਸਜਾਏ ਗਏ ਕਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਗੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੇਂਹਦੀ ਸੀ ਖਿਡਾਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਨੋਖੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੇਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੂਸਣੀ ਚੌਂਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਚੌਂਚ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਤਾਈਓਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹ ਕਾਫੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ। 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਸਰੂਪ 2000 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਜੋਤੀ ਨੂਰ ਅਪਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਜੇਰੇ ਉਤਪਤ ਸਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਹਰ ਜੋਤੀ ਨੂਰ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਬਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਕਿ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਬਜ਼ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਬਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਨਬਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਗੁੱਜਾ ਭੇਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਡਾਡਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਧਾਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਰੀਰ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਇੱਕ 'ਚ ਸਰਗੁਣ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਲਈ, ਇੱਕ 'ਚ ਨਿਰਗੁਣ ਖੇਡ ਖੇਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛੀਨ ਗੋਈਆਂ ਭਿਖਤਵਾਕ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੰਭਲਦੀ ਹੈ 2000 ਬਿਕਰਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਜੇਠ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਜੇਠ ਨੂੰ ਘਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦੀ ਤੇ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ 2000 ਬਿਕਰਮੀ 26 ਪੋ 1944 ਈਸਵੀ 2000 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੇਠ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 52 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 1914 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਵਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1891 ਵਾਲਾ ਤੇ 1914 ਦਾ 27 ਚੱਕ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ 5 ਚੇਤ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 ਜੇਠ ਤੋਂ ਘਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਪੂਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਬਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਰਬ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਘਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਨਾਇਆ 2001 ਬਿਕਰਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1945 'ਚ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਮਨਾਇਆ, ਚੌਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ 1891 ਈਸਵੀ 'ਚ 5 ਜੇਠ ਨੂੰ 1948 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਘਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ 1914 ਨੂੰ 1971 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ 27 ਚੱਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦੀ ਖੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਉਧਰ ਤੋਂ ਕੁੱਖ ਸਵਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਕੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 10:30 ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਵਿੰਡ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਰਖਾਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਜੋਤੀ ਜਾਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਅਤੀਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਨਿਕਲੰਕ ਦਾ ਖੇਲ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਸਾਈਓ, ਅੱਜ ਨੂਰੀ ਅੱਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਮਾਮੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰੋ, ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ 24 ਆਏਗਾ, ਇਹ ਕਲਪਤ ਅਵਤਾਰ ਜੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਲ ਭਾਪਿਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਏਂਗੇ, ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕੋ ਆਏਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜੋ ਨਾੜੀ ਨਵਜਾਨਾ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੇਕ ਲੰਕ ਉੱਤਰ ਜੀ ਮਹਾਬਲੀ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮਹਾਬਲੀ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨਵਜਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਨੇਕ ਲੰਕ ਦਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 24 ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਨੇਕ ਲੰਕ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬੋਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬੋਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬੋਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਗਦਾਵਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੋ। ਇਹ ਤਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ 1976 ਤੱਕ 27 ਚੇਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1976 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਰਿਟਨ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ 250 ਸਾਲ ਔਰ 277 ਸਾਲ ਜਦੋਂ 27 ਚੇਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਤਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੈਨੀ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੀਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਮਾਇਣ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਵਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਈਸਾ ਨੂੰ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਤੋ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ, ਛਿਵ ਨੂੰ, ਇੰਦ ਨੂੰ, ਧਰੂ ਨੂੰ, ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਛਡਾ ਕੇ 5 ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 13 ਪੋ, 14 ਪੋ, 15 ਪੋ, 16 ਪੋ, 17 ਪੋ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਨ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਛੂਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੱਤ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ।
ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਂਭੂਗਾ ਮੈਂ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ 994 ਚੌਂਕੜੀ ਜੁਗਬਾ ਦੇ ਸੰਭਲ ਸਰੀਰ ਜੋ 27 ਚੱਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2000 ਬਿਕਰਮੀ 'ਚ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ 994 ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਟੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਕਮਾਂਡ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਤਿਯੁਗ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕਦੀ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਤਨ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਹੂ ਬਹੂ 994 ਚੌਂਕੜੀ ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਓ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾ ਦਾਵਾਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ 5 ਜੇਠ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਦੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਘਵਿੰਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਚੁੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਜੋਤ ਰੂਪ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ।